ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دیتے چلیں کہ توہین عدالت قانون کیس کے حوالے سے جس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا چلیں کہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت قانون کے حوالے سے اپنا فیصلہ جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے محفوظ کیا تھا اسے سنانا شروع کر دیا ہے. 3:30 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے 3:30 بجے یہ فیصلہ سنانا تھا جو کہ آج صبح محفوظ کیا گیا تھا. اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. 3:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے توہین عدالت قانون کیس جس پر کہ آج صبح فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. آج صبح اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے تھے جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور 3:30 بجے کا وقت دیا تھا یہ فیصلہ سنانے کے لیے. اور اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. جی ہاں، نئے توہین عدالت قانون کا مستقبل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 3:30 بجے کے بعد اس فیصلے کو سنایا جائے گا. اور اس سے پہلے ایڈوکیٹ شکور پراچا کا یہی کہنا ہے جو کہ وفاق کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ عدالت اس قانون کو قلعدم قرار دے. اور اس سے پہلے آج کیس کی سماعت ہوئی جس میں درخواست گزار نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. آپ کو بتا چلیں کہ 26 درخواستیں اس قانون کے خلاف دائر کی گئی تھیں اور دلائل بھی مکمل ہو گئے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. توہین عدالت قانون کیس جس میں کہ آج صبح فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ فیصلہ اس وقت سنانا شروع کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح اٹارنی جنرل نے کچھ دلائل دیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فریقین نے بھی اپنے دلائل کو مکمل کیا اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سنانا شروع کر دیا گیا ہے. 26 درخواستیں تھیں، 26 درخواست گزار جو کہ اس کیس میں درخواست گزار تھے اور تمام تر فریقین کے دلائل سنے گئے. سپریم کورٹ میں یہ کیس جو کہ زیر سماعت تھا اور آج اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا. 3:30 بجے یہ فیصلہ سنانا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کا آغاز کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے موجودہ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے توہین عدالت کے نئے قانون کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور سپریم کورٹ کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ توہین عدالت کا قانون عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے اور یہ فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا کہ توہین عدالت کا قانون حقائق سے متصادم ہے. اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کا قانون یہ کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہے اور یہ بھی کہنا ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ تمام تر جو اس وقت فیصلہ سامنے آیا ہے یہ بالکل آئین اور انصاف کے مطابق توہین عدالت قانون کا فیصلہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ جو سنایا جا رہا ہے تمام ججز نے جو کہ اس بینچ میں موجود تھے فیصلے پر دستخط کر دیے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری یہ فیصلہ پڑھ کر سنانے کا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج صبح یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور آج سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا عدالتوں کا کام نہیں ہے اور عدالتیں غیر جانبدار ہوتی ہیں اور کسی سے مکمکہ نہیں کرتی، جبکہ اٹارنی جنرل نے عدالت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی تھی. اور اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ اس نئے قانون کے خلاف 26 کے قریب درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں اور ان درخواستوں میں پاکستان بار کونسل بھی فریق تھی جو کہ پاکستان میں وکلا کی سب سے بڑی تنظیم تصور کی جاتی ہے. اور یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ 3:30 بجے کے بعد اس فیصلے کو سنایا جائے گا اور اس وقت کمرہ عدالت میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. مختصر فیصلہ ہے جو کہ اس وقت سنایا جا رہا ہے توہین عدالت قانون کا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اور اب تک کے جو سامنے آئے ہیں نکات ان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو توہین عدالت قانون تھا وہ عدلیہ کی آزادی کے متصادم تھا. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ سنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں یہ مختصر فیصلہ ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سنایا جا رہا ہے. عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے یہ قانون، توہین عدالت کا یہ قانون جس پر کہ سماعت جاری تھی اور یہ پورا کیس کہنا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت قانون کے حوالے سے ایک مختصر فیصلہ سنا دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ سے متصادم ہے یہ قانون اور یہ قانون عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 248 میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ توہین عدالت کرنے پر استثناء حاصل ہے، جبکہ نئے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات نہ ماننے پر توہین عدالت نہیں ہوگی. توہین عدالت قانون کے حوالے سے
26 درخواستیں دائر کی گئی تھیں اس کے خلاف، اور ان درخواستوں پر سماعت ہوئی اور تمام دلائل آج مکمل ہو گئے تھے اور عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ آج 3:30 بجے کے بعد اس فیصلے کو سنایا جائے گا، اور عدالت نے اب یہ مختصر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، اور اس وقت جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج سامنے آنے جا رہا ہے، جس کا کہ سنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ مختصر فیصلہ ہوگا توہین عدالت قانون، جس پر کہ 26 درخواستیں دائر کی گئی تھیں سپریم کورٹ میں، اور ان درخواستوں پر تمام تر سماعت، تمام تر دلائل مکمل کرنے کے بعد آج جو فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کیا گیا ہے، اس فیصلے کا مختصر فیصلہ سنانے کا آغاز اس وقت سپریم کورٹ میں کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ 5 رکنی بینچ اس وقت سپریم کورٹ کا جس نے کیس کی سماعت کی ہے، اس نے اس فیصلے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ جی ہاں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد صدر پاکستان نے گزشتہ ماہ ہی توہین عدالت کے نئے قانون پر دستخط کیے تھے، اور حکومت کا اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ یہ نیا قانون پہلے سے موجود توہین عدالت کے قانون میں موجود ابہام دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اس کا مقصد عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں بلکہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے توہین عدالت قانون کیس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے سنا دیا ہے، اور اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے۔ نئے توہین عدالت قانون کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں آج ہونے والے جو تمام تر دلائل تھے اور جو تمام تر کارروائی تھی، اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو اٹارنی جنرل نے آج کچھ ریمارکس دیے تھے، جس پر عدالت میں موجود جو اس بینچ میں موجود ججز تھے ان کی جانب سے بھی کچھ ریمارکس سامنے آئے تھے، اور ان پر بھی کچھ اعتراضات کیے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ قانون اس وقت جو بنایا گیا ہے، یہ وفاق نے اپنا کام پورا کیا ہے بنا کر، اور عدالت کو ضروری نہیں کہ اس قانون کو کالعدم قرار دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ججز کی جانب سے جو ریمارکس آج دیکھنے میں آئے ہمیں، اس میں جسٹس تصدیق حسین جیلانی کی جانب سے کچھ ریمارکس دیے گئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس قانون میں جو ان کی تعریف کو ہی بدل دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جج صاحبان کی جانب سے بھی ریمارکس آئے، جس میں کہا گیا کہ نئے قانون میں بہت ساری خامیاں ہیں، جس کا اعتراف اس وقت وفاق کے وکیل نے خود بھی کیا ہے کہ اس قانون میں کچھ اعتراضات موجود ہیں، کچھ خامیاں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے موجودہ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے توہین عدالت کے نئے قانون کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کا قانون عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے۔ اور اس سے پہلے سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے ریمارکس دیے تھے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا عدالتوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عدالتیں غیر جانبدار ہوتی ہیں اور کسی سے مکمکہ نہیں کرتی، جبکہ اٹارنی جنرل نے عدالت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی تھی، اور اس نئے قانون کے خلاف 26 کے قریب درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں، اور ان درخواستوں میں پاکستان بار کونسل بھی فریق تھی، جو کہ پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم تصور کی جاتی ہے، اور دیگر شہروں میں وکلاء نے بھی سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے یوم سیاہ منانا بھی شروع کیا ہوا تھا، اور عدلیہ کے ساتھ دینے کے لیے مختلف احتجاج کے راستے بھی اپنائے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس وقت فیصلہ سنانے کے جو مختلف نکات سامنے آ سکے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں۔ یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے، اور عدالتی اختیارات کو اس قانون میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت یہ مختصر فیصلہ سنا رہے ہیں، جس میں کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آج جو سنایا جا رہا ہے یہ ایک مختصر فیصلہ ہوگا، کسی کو استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں، بتاتے چلیں کہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم قرار دیا گیا ہے اس قانون کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون میں عدالتی اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی ہاں، توہین عدالت قانون کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے، اور فیصلے کے مندرجات یہ ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ توہین عدالت قانون عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے اور کسی کو استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ نئے قانون کے تحت آئین میں تبدیلی کی گئی، لیکن حکمران جماعت کا اس حوالے سے یہی موقف پچھلے چند روز سے سامنے آیا تھا کہ
हुकूमत का इस हवाले से कोई भी इरादा नहीं है कि अदलिया पर किसी भी किस्म की कदगन लगाई जाए, बल्कि आइन में कुछ इबहाम थे जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया कि नए तौहीन अदालत कानून को सामने लाया जाए और इसे कौमी असम्बली और सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद ये कानून का दर्जा हासिल कर चुका है। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जो 26 मुकामी दरखास्तें थी उनको सुना और आज ये फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि तौहीन अदालत कानून अदलिया की आज़ादी से मुतसादम है और किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और जैसे जैसे इस फैसले के अहम निकात सामने आ रहे हैं आपको भी आगाह कर रहे हैं। ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि नए कानून के जरिए आइन में तब्दीली की कोशिश की गई है। इस वक्त जो सुनाया जा रहा है ये एक मुख्तसर फैसला है और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाज़ेह है कि किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। कानून के तहत जजेस अपना काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये फैसला सुना रहे हैं और आपको हम लम्हा बलम्हा इस फैसले से आगाह कर रहे हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज सुबह फैसला जो महफूज किया गया था ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा रहा है। 5 रुकनी बेंच की जानिब से तमाम तर दरखास्तों की समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। और आपको बताएं कि इस बेंच में मौजूद तमाम 5 जज साहिबान की जानिब से दस्तखत किए गए इस फैसले पर और उसके बाद इस फैसले को सुनाने का आगाज किया गया और ये फैसला इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पढ़कर सुना रहे हैं। ये नया कानून तौहीन अदालत का कानून जो कि लाया गया और इसके बाद इस कानून को मंजूर किया गया पार्लियामेंट की जानिब से और उसके बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये आइन का हिस्सा बना। लेकिन आज अपने इस वक्त जो फैसला आ रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नए कानून के तहत आइन में तब्दीली की कोशिश की गई, किसी को इस्तिस्ना नहीं दे सकते। ये कानून जो लाया गया ये अदालत के इख्तियारात को खत्म करने की एक कोशिश थी और अदलिया को आज़ादी से बिल्कुल मुतसादिम था और इस कानून में जो इस्तिस्ना देने की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। मुल्की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला एकदम सामने आया है और इसमें ये कहा गया है कि तौहीन अदालत का कानून अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता और नए कानून के तहत आइन में तब्दीली की गई है और कानून के तहत जजेस के वक़ार को कम करने की भी कोशिश की गई है। आपको बता चलें कि नए तौहीन अदालत कानून का मुस्तकबिल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में इस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा है। 5 रुकनी बेंच इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है जिसने फैसले पर दस्तखत भी कर दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अब ये फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। इस फैसले में ये कहा गया है कि तौहीन अदालत का कानून अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है और किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता और नए कानून के तहत आइन में तब्दीली की गई है जो कि नाकाबिले कबूल है। कानून के तहत जजेस के वक़ार को भी कम करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, इस वक्त जो एक अहम तरीन नुकात सामने आ रहे हैं उनसे आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि तौहीन अदालत में सजा में ताखीर करने से अदलिया का वक़ार मजरूह होता है। इसके साथ साथ ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है और जो कानून लाया गया तौहीन अदालत का कानून ये अदालती इख्तियारात को खत्म करने की कोशिश थी और सदर और वजीर आजम समेत किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर और वजीर आजम समेत किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। तौहीन अदालत की सजा में अगर ताखीर से काम लिया जाएगा तो ये चीज अदलिया का वक़ार मजरूह करने के मुतरादिफ है। ये भी कहना है कि तौहीन अदालत की सजा में ताखीर से अदलिया का वक़ार मजरूह होता है। ये कानून आइन से मुतसादिम है। अपील से मुतालिक शिक को भी कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो के सामने आ रहे हैं मुख्तसर फैसले के जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पढ़कर सुना रहे हैं। जी हाँ, कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह ही तौहीन अदालत के नए कानून पर दस्तखत किए थे और हुकूमत का इस हवाले से यही कहना था कि यह नया कानून पहले से मौजूद तौहीन अदालत के कानून में मौजूद इबहाम दूर करने के लिए लाया गया है और इसका मकसद अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं बल्कि इदारों को मजबूत करने के लिए ये कानून लाया गया है। चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 248 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तौहीन अदालत करने पर इस्तिस्ना हासिल है, जबकि नए कानून में यह कहा गया है कि अदालती अहकामात ना मानने पर तौहीन अदालत नहीं होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि तौहीन अदालत का कानून अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है और किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और नए कानून के तहत आइन में तब्दीली की गई। बिल्कुल, आज होने वाली कार्रवाई के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो आज
कार्रवाई में जो जज साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क्स आए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो नया कानून लाया गया है यह अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करने के लिए लाया गया है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि अदलिया की आज़ादी इससे मुतासिर नहीं होती। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो कि इस बेंच में मौजूद थे, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस कानून में जुर्म की तारीफ को ही बदल दिया गया है और नए कानून के तहत पुराने कानून को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। ये भी रिमार्क्स सामने आए जज साहिबान के कि नए कानून में स्कैंडलाइज्ड और तमखसुर के अल्फाज भी शामिल नहीं है। कुछ एतराज़ात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया जज साहिबान की जानिब से, और ये भी कहना था जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का कि खुद विफाक के वकील की जानिब से भी इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि इस कानून में बहुत सारे एतराज़ात मौजूद हैं, बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर जो महफूज किया गया था फैसला वो सुनाया जा रहा है, और यहाँ आपको बताएं कि अपील से मुताल्लिक शिक थी जो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कल जी हाँ नाज़रीन, आपको एक अहम खबर देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत कानून केस में अपना फैसला सुना दिया है, और अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। एक अहम खबर यह है कि तौहीन अदालत कानून केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज केस की समाअत मुकम्मल कर ली, फैसला महफूज कर लिया, और कहा जा रहा था कि 4 बजे के करीब इस फैसले को सुनाया जाएगा, और ये फैसला सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। बिल्कुल ये अहम तरीन खबर है इस वक्त, तौहीन अदालत कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इससे पहले ये कहा जा रहा था मुख्तलिफ आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसकी कुछ शिकों को कलअदम करार दे सकती है, जिन कुछ शिकों पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है दरख्वास्त गुजारों की जानिब से भी उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत के कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। तमाम सवाल मुकम्मल होने के बाद इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुना रहे हैं, और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तौहीन अदालत के नए कानून को कलअदम करार दे दिया है। तौहीन अदालत का कानून मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया गया। इससे पहले कहा जा रहा था मुख्तलिफ माहिरीन, कानूनी और आईनी माहिरीन की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट कुछ शिकों को कलअदम करार दे सकती है। इसके साथ साथ विफाक का मौक़िफ़ अपनी जगह पर कायम था, लेकिन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर तौहीन अदालत के कानून को कलअदम करार दे दिया है। नए तौहीन अदालत कानून का मुस्तकबिल इस वक्त सामने आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। तौहीन अदालत कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया गया है, और मुख्तसर फैसले में यह कहा गया है कि तौहीन अदालत का कानून अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है और किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत आइन में तब्दीली की कोशिश की गई, और कानून के तहत जजेस के वक़ार को भी कम करने की कोशिश की गई, जो कि नाकाबिल कबूल है। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत पुराने कानून का खात्मा भी कलअदम करार दे दिया गया है। बिल्कुल नए कानून को कलअदम करार दे दिया गया है, और इसके बाद इस कानून को कलअदम करार देने के बाद 2003 का तौहीन अदालत का कानून जो कि फ़ाल हो जाना था, और मुख्तलिफ कानूनी और आईनी माहिरीन का यही कहना था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम करार दे देती है तो फिर उसके बाद 2003 का जो कानून पहले से मौजूद है तौहीन अदालत का वो फाल हो जाएगा, और उसके बाद तौहीन अदालत की जो तमाम तर कार्रवाई है वो 2003 के कानून के मुताबिक की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ शिकों को कलअदम करार दे दे तौहीन अदालत इसमें फैसले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर तौहीन अदालत कानून को कलअदम करार दे दिया गया है। जी हाँ, सन 2003 में तौहीन अदालत का कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, और जिसको 17वीं आईनी तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन सन 2004 में से एक और तौहीन अदालत का कानून बनाया गया, और ऐसी सूरत हाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए एक मुकदमा भी दायर हुआ था, जिस पर 16 जजेस ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था, और वो फैसला आज तक नहीं सुनाया गया। बिल्कुल इस वक्त की अहम तरीन जो खबर है उससे आपको आगाह करें तौहीन अदालत कानून के हवाले से। तौहीन अदालत कानून का बिलाखिर इस वक्त मुस्तकबिल सामने आ ही गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसे मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया गया है। मुख्तलिफ शिकें आइन से मुतसादिम है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में, जो कि एक मुख्तसर फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसे पढ़कर सुना रहे हैं। गैर आइनी करार दिया गया कुछ शिकों को, और इस कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम करार दिया गया है इस कानून को। यह कहा गया है कि अदालती इख्तियारात को खत्म करने की कोशिश की गई तौहीन अदालत के इस कानून को लाके, और इस कोशिश से आइन में तब्दीली की जो कोशिश की गई है वो कानून से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं।
वो वजीर आजम हो या सदर, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं दे सकते। हुकूमत की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि इस कानून को कलअदम ना करार दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून को कलअदम करार दे दिया है। और इससे पहले एडवोकेट अब्दुल शकूर पराचा, जो कि वफाक के वकील भी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था कि वफाक ने अपना काम पूरा कर लिया है और ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत कानून को कलअदम करार दे। लेकिन अब फैसला सामने आ चुका है और सब चीज़ें सामने खुल कर आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि तौहीन अदालत का कानून मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया गया है। मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। जी मतीउल्लाह जान, फैसला सुना दिया गया, बिलाखिर मुकम्मल तौर पर कानून कलअदम हो गया। मतीउल्लाह जान, एक बार फिर से मैं बताइएगा कि एक बार ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया, मुकम्मल तौर पर कानून कलअदम हो गया। जी, आपसे कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुख्तसर फैसला सुनाया है, जिसकी तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनाएगी, मगर अब तक जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक तौहीन अदालत से मुताल्लिक नया कानून जो कि अभी ही पार्लियामेंट ने पास किया था उसको गैर आइनी करार दे दिया गया है और कहा गया है कि ये कानून इम्तियाजी था और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी और इस कानून में जो वज़ीर आज़म और अवामी अहदों पर फायज दूसरे अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया है और उसके साथ ही जो अपील के दौरान सज़ा या फैसले की मुअत्तली की गुंजाइश थी इस कानून में उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। तो फैसले के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ये तमाम कानून ही गैर आइनी है और इस तरीके से अब जो पुराना कानून है बज़ाहिर वो के तहत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई गई थी और इस कानून के तहत जो पुराना कानून ख़त्म करने की शिक थी उस शिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में गैर आइनी करार दिया।